వెల్కమ్ టు మనా టీవీ న్యూస్. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఢిల్లీలో భారత్ టాక్సీ డ్రైవర్లతో భేటీ. పెరంబూర్ నుంచి విజయ్ పోటీకి టీవీకే గ్రీన్ సిగ్నల్. కేజీబీవీల ఉపాధ్యాయుల జీతాల పెంపుపై మంత్రి లోకేష్ కీలక ప్రకటన. అదుపు తప్పి వాగులో పడిన బస్సు, పలువురికి గాయాలు. కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా న్యూఢిల్లీలో భారత్ టాక్సీకి చెందిన డ్రైవర్లతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా డ్రైవర్ల జీవనోపాధి, డిజిటల్ మొబిలిటీ ప్లాట్ఫామ్లు, ప్రజా సేవలపై ఆయన చర్చించారు. డ్రైవర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను స్వయంగా విని వారికి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాల గురించి వివరించారు. డిజిటల్ వేదికల ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడుతున్నాయని, వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. దేశ రాజధానిలో సురక్షితమైన, సమర్థవంతమైన రవాణా సేవలు అందించడం ఎంతో ముఖ్యమని ఆయన తెలిపారు. డ్రైవర్లతో నేరుగా మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకోవడమే ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है. मेरी बात सच है या नहीं है? हमारा भी उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है. फर्क इतना है कि मालिक आप हो. आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ 500 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है. 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी. मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा. और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया. मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई, तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला, मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा. जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं. हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है. तो पहले 3 साल आपको धैर्य रखना पड़ेगा. इसलिए क्योंकि ये एडवर्टाइज करना, इसको एस्टैब्लिश करना, ये प्राइवेट कंपनी इस पर जो నటుడి నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళేజ్ వెట్రి కాజుగా టీవీకే కార్యవర్గ సమావేశం వెల్లూరులో ఘనంగా జరిగింది. కఠిన భద్రతా ఏర్పాట్ల మధ్య సుమారు 4900 మంది ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశం ద్వారా పార్టీ సంస్థాగత బలాన్ని ప్రదర్శించింది. అయితే ముఖ్య రాజకీయ అంశంగా టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ ఉత్తర చెన్నైలోని పెరంబూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాలనే తీర్మానం ఆమోదించబడింది. పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కూడా విజయ్కు పెరంబూర్ నుంచి పోటీ చేయాలనే ఆసక్తి ఉందని సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఇది ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం బలమైన ప్రాంతంగా భావించబడుతుంది. దీంతో వెల్లూరులో శక్తి ప్రదర్శన చేసిన టీవీకే దృష్టి ఇప్పుడు పెరంబూర్ ఎన్నికల సమర రంగంపై కేంద్రీకృతమైంది. ఈ నియోజకవర్గం టీవీకే రాజకీయ వ్యూహంలో కీలకంగా మారే అవకాశాలను కనిపిస్తున్నాయి. ఎంగ ఓటు ఎంగ ఉరిమై, எங்களை யாரும் விலைக்கு வாங்க முடியாது. எங்க ஓட்டு விசில் சின்னத்துக்கு தான். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டாலின் சார் ஒரு ஒன்று உருட்டினாரு, நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ வரப்போற எலெக்ஷன் எதுக்கான எலெக்ஷன்? நம்ம சட்டமன்ற தமிழ்நாடு சட்டசபைக்கான ஒரு தேர்தல் இல்லையா? இதே தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்குமான ஒரு எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் தமிழ்நாட்டுக்கும் என்டிஏவுக்குமான ஒரு எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன சார், டெல்லியில் ஏதாவது நிற்க போறீங்களா? அப்புறம் ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்குமான ஒரு எலெக்ஷன் சொல்றீங்க?
அப்புறம் இது ஏதாவது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனா, பிரதமர் பதவிக்கு ஏதாவது போட்டி போடுறீங்களா? அப்புறம் ஏன் அதை தமிழ்நாட்டுக்கும் என்டிஏவுக்குமான ஒரு எலெக்ஷன் சொல்றீங்க? எங்களுக்கு புரியலையே சார், இது என்ன லாஜிக்னு எங்களுக்கு புரியலையே. எந்த எலெக்ஷனை எப்படி டீல் பண்ணணும், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்றது நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் மாதிரி ஒரு தெளிவான மக்களை நீங்க பார்க்கவே முடியாது. சூப்பர் கிளாரிட்டியோட சூப்பர் மக்கள் சார் நம்ம மக்கள். இந்த போருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த படை பரிவாரங்களோட போவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனா நீங்க என்னடானா இந்த ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத இந்த பால் டப்பாவை உருட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களே சார். உண்மையிலே இந்த எலெக்ஷன் எதுக்கான எலெக்ஷன் சொல்லட்டுமா? தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் ஊழலுக்கும் நடக்கிற போர், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் லஞ்சத்துக்கும் நடக்கிற போர், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் இந்த நிர்வாகத்தை சரியா செய்யாத இந்த திமுக அரசுக்கும் நடக்கிற போர், அதாவது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் உங்க ஆட்சிக்கும் நடக்கிற போர், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் ஸ்டாலின் சாருக்கும் நடக்கிற போர். இன்னும் சுருக்கமா சொல்லணும்னா விஜய்க்கும் ஸ்டாலின் சாருக்கும் நடக்கிற போர். இதுக்கு நடுவுல இந்த என்டிஏ, டெல்லி, இதெல்லாம் என்ன லாஜிக்னே புரிய மாட்டேங்குது சார். தமிழ்நாடு தான் விஜய், இந்த விஜய் தான் தமிழ்நாடு. தூய சக்தி டிவிகேவுக்கும் தீய சக்தி டிஎம்கேவுக்கும் தான் இந்த போர். இப்படி உக்கிரமா இருக்கிற இந்த போர்ல மறுபடியும் ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத இந்த பால் டப்பாவை உருட்டிக்கிட்டு இன்னொரு காமெடி வேற. அது என்னடானா அவரோட ஆட்சியில தான் தமிழ்நாடு சூப்பர் ஸ்டார் மாநிலமா இருக்குதான். கரெக்டு, தமிழ்நாடு சூப்பர் ஸ்டார் மாநிலம் தான். காமராஜர் அவர்கள் டைம்ல, அண்ணா அவர்கள் டைம்ல, எம்ஜிஆர் அவர்களோட ஆட்சியில. இன்னைக்கு ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத இந்த உல்டா மாடல் ஆட்சியில தமிழ்நாடு சூப்பர் ஸ்டார் மாநிலமாலாம் ஒண்ணு இல்ல, சூப்பர் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடிக்காரர் நடத்துற மாநிலமா மாறிடுச்சு. மக்களே, உங்களுக்காக மட்டுமே தான் வர தடைகள், சதிகள், சூழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த 2026 இந்த தேர்தல்ல టీవీకే దిల్లాని. కస్తూరిబా గాంధీ బాలిక విద్యాలయాలలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయుల జీతాలను పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ వెల్లడించారు. ఈ అంశాన్ని ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు ఆయన తెలిపారు. కేజీబీవీలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యంతో నడుస్తున్న విద్యా సంస్థలని పేర్కొన్న మంత్రి జీతాల పెంపు విషయంలో కేంద్ర ఆమోదం అవసరమని వివరించారు. ఉపాధ్యాయుల సమస్యలను ప్రభుత్వం సానుకూలంగా పరిశీలిస్తుందని, తగిన నిర్ణయం త్వరలో తీసుకునేలా కృషి చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మనం చేయగలుగుతున్నాం అధ్యక్ష. రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే గడిచిన 2-3 సంవత్సరాలు రిజల్ట్స్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాం. ఇతర రాష్ట్రాల్లో కేజీబీయూలో అడ్మిషన్స్ జరగట్లేదు అధ్యక్ష, కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పోటీతో ఈరోజు అక్కడ అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్న విషయం మనందరం చూస్తాం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇప్పుడు కేజీబీవీ కార్యక్రమం అనేది, ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్. అంటే 60% కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులిస్తే 40% ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులిస్తుంది అధ్యక్ష. సో మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా, జీతాలు పెంచాలన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే బడ్జెట్ కూడా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంత ముందలే అంటే 3 రోజుల క్రితమే ఇలాంటి ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మేము సంప్రదింపులు చేస్తున్నాం. మాకు అవుట్లే పెంచమని నేను ఆల్రెడీ వాళ్ళని కోరటం కూడా జరిగింది. దానికి అనుకూలంగా మంత్రి గారు కూడా స్పందించారు అధ్యక్ష. గతంలో అన్నట్టు ఇప్పుడు ఎంటీఎస్ అనేది పెద్దలందరూ కోరారు. దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సుమారుగా 11,000 మంది ఈ వ్యవస్థలో పనిచేస్తాం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఇది 11,000 మందికి సంబంధించిన విషయం. ఇది ఒకరికో ఒక 500 మందికి సంబంధించిన విషయం కాదు. సో ఆర్థికంగా మన కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు చేసిన తర్వాత, వాళ్ళు ఒప్పుకున్న తర్వాతనే మనం ఇది అమలు చేయగలుగుతున్నాం. ఈ మ్యాటర్ ఆల్రెడీ హైకోర్టులో సబ్జుడిస్ అధ్యక్ష, హైకోర్టులో ఈ పిటిషన్ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు పిలుస్తాం జరుగుతుంది. అక్కడ పిటిషన్ని రివ్యూ చేస్తాం కూడా జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఈ పిఏబి కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత తప్పనిసరిగా జీతాలు పెంచే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ఒక విషయం తెలియజేయదలుచుకున్నాను. ఎస్, 100% రిజల్ట్స్ బాగా వస్తున్నాయి. వాళ్ళ జీతాలు పెంచాల్సిన బాధ్యత
అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఉంది, అంటే ఎలాంటి సందేహం లేదు. అది చెప్తూ నేను గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేసేది ఏంటంటే, ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చితే మన రాష్ట్రంలోనే ఎక్కువ జీతాలు చెల్లిస్తూ జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఆల్రెడీ ఇతర రాష్ట్రాల కన్నా మనం ఎక్కువ ఇస్తున్నాం, చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నాకు ఇది అవగాహన ఉంది, గౌరవ సభ్యులు కూడా దాన్ని కలుస్తాం జరిగింది. అందుకే నేను ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు కలిసినప్పుడు మాకు బడ్జెట్ పెంచమని నేను కోరటం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష. అది తప్పనిసరిగా మేము ఫాలోఅప్ చేస్తాను గౌరవ సభ్యులు తెలియజేస్తున్నా. అంతేకాకుండా డిఎస్సి గురించి గౌరవ సభ్యులు ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. గతంలోనే గత సంవత్సరంలోనే 16,000 మంది ఉపాధ్యాయుల్ని మనం నియమిస్తాం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ఉగాది నాటికి మెగా జాబ్ క్యాలెండర్ ఇవ్వాలన్న లక్ష్యంతో మేము అందరం పనిచేస్తున్నాం. చెప్తాం చాలా తేలికైంది అధ్యక్ష. వర్టికల్ హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ జోనల్ రీనోటిఫికేషన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ వచ్చింది, రీనోటిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నాం. ఉగాదికి మళ్ళీ మేము జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తాం. దాంట్లో ఉపాధ్యాయుల పోస్టులు కూడా ఉంటాయని గౌరవ సభ్యులు తెలియజేస్తున్నాం. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఇంటిపై జరిగిన దాడిని ముద్రగడ పద్మనాభం తీవ్రంగా ఖండించారు. కూటమి పాలనలో వైసీపీ నేతలను టార్గెట్ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ సందర్భంగా అంబటి కుమార్తె ఫైర్ బ్రాండ్ మౌనికను పలకరించడానికి వచ్చాను. భవిష్యత్తులో మమతా బెనర్జీ స్థాయికి వెళ్లాలి. మాజీ మంత్రి ఇంటిపై దాడి బాధాకరం అన్నారు. 2 సార్లు కాపుల సాయంతో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. చంద్రబాబు నన్ను, నా కుటుంబాన్ని వేధించారు. మాకు జరిగిన అవమానాలు మీకు, మీ భార్య, కొడుకు, మీ కొడుకులకు, కోడళ్లకు జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అని ప్రశ్నించారు. మేం బానిసలం కాదు అని ముద్రగడ అన్నారు. కాపులు సహకారంతో 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. 2 సార్లు కూడా కాపుల్ని టార్గెట్ చేసి అవమానం పాలు చేస్తా ఉన్నారు. అంటే బానిసలుగా బతకాలని వారి అభిప్రాయం అనుకుంటానని. ముందుసారి అయితే రాంబాబు గారి లాగా నన్ను, నా భార్యని, నా కోడలని, కొడుకుని కూడా నీచాతి నీచంగా కొట్టించడం, జుట్టు మెలిదిప్పి ఖండించడం పోలీసుల చేత చేయించిన మహానుభావుడు. ఇదే పరిస్థితి రాంబాబు గారు జరిగింది. నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒకటి కోరుకుంటున్నాను, అయ్యా ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా మాకు జరిగిన అవమానం లాంటిది మీ మేడం గారికి, మీకు, మీ కోడల గారికి, మీ అబ్బాయి గారికి జరిగితే మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్పాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నానండి. మేము బానిసలు కాదన్నయ్యా, పాకిస్తాన్ నుంచో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచో వలస రాలేదన్నయ్యా, ఇక్కడే పుట్టాం, ఇక్కడే పెరిగామండి. కానీ నీచాతి నీచంగా మమ్మల్ని చూడటం, బాధించడం బాధగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి గారు. రెండోది, తిరుపతి లడ్డు విషయంలో అబద్దాల మీద అబద్దాలు రోజు వల్లించడం సమాజం నవ్వుకుంటుందండి. భక్తుల యొక్క మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయండి. గుళ్ళకి వెళ్ళకూడదు, గుళ్ళో పెట్టే ప్రసాదం తినకూడదని అభిప్రాయం మీ మాట పెట్టి వారికి కలుగుతుందండి. ఎప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు. ఆపేయండి మీ అబద్దాలని, ఇంకా ఆపేసేసి గౌరవంగా క్షమాపణ చెప్తే బాగుంటుందని అనిపిస్తా ఉందండి. క్షమాపణ లేకపోయినా పర్వాలేదు, ఇక్కడితో ముగిస్తే మంచిదని కూడా అనుకుంటా ఉన్నానండి. ముగించకుండగా సిబిఐ దర్యాప్తు మీద మళ్ళీ ఒక కమిషన్ వేయటం అన్నది ఏంటి మీ ఉద్దేశం? అందరినీ ముద్దాలకే పెట్టి జైల్లో పెట్టేద్దామనా ఏంటి ముఖ్యమంత్రి గారు? ఎన్నో రిపోర్ట్లు నెగిటివ్గా వచ్చాయే, ఎక్కడా పాజిటివ్గా లేదే. మాటికి గొడ్డు మాంసం అని, పంది మాంసం అని, చేప కొవ్వు అని, ఆవు కొవ్వు అని అబద్దాలు వల్లిస్తా ఉన్నారు. ఆపని ముఖ్యమంత్రి గారు, దేవుడి మీద భక్తి పోతా ఉంది. అయ్యా ఇది మంచి పని కాదు. అధికారం ఇచ్చారు, మన ఇచ్చేది కాదండి రాష్ట్రం, ప్రజలు ఇచ్చారు ఒకసారి అవకాశం, మళ్ళీ పోయింది, మళ్ళీ ఇచ్చారు. సద్వినియోగం చేసుకోండి ముఖ్యమంత్రి గారు, బాధించకండి. గౌరవంగా జీవించే మనుషులను గౌరవంగా జీవించనమండి, అంతేగాని మీకు బానిసలుగా చేసుకోవడం కోసం
మా ఇళ్ల మీద దాడి చేయించే కార్యక్రమం స్వస్తి పలకమని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటాను. రాజమహేంద్రవరం నగరంలోని లాలాపేట్ చెరువు, చౌడేశ్వరి నగర్ ప్రాంతంలో ఇంటింటా సర్వే నిర్వహిస్తున్నట్టు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి తెలిపారు. ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన పలువురు కిడ్నీ వ్యాధి బారిన పడి ఆసుపత్రిలో చేరడంతో స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా అధికారులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం తరపున చేపట్టిన చర్యలను వివరించారు. కల్తీ పాలతో అస్వస్థతకు గురైనట్లు ఆరోపణలు వచ్చినందున పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేపట్టినట్లు తెలిపారు. పాలు పోసిన వ్యాపారిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నామన్నారు. గోదావరి జిల్లాలో నిన్నటి నుంచి మన దృష్టికి అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్తో పేషెంట్స్ మన రాజమండ్రిలో వివిధ హాస్పిటల్స్లో జాయిన్ అయినట్టు మనకి నిన్న మధ్యాహ్నం జిల్లా యంత్రాంగానికి మన దృష్టిలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఇమీడియట్గా మనం ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్ వేసి మొత్తం చౌడేశ్వర్ నగర్, స్వరూప్ నగర్ అండ్ అదర్ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో సర్వే చేయడం జరిగింది. సో అన్ని సర్వేలో కూడా వాటర్ శాంపిల్స్ నుంచి అన్నీ కూడా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మనకు వాటర్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా రూల్ అవుట్ చేసుకున్నాము. తర్వాత ఈ అందరికీ కూడా దేర్ ఇస్ వన్ కామన్ లింక్. డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్లో 12 మంది వరకు మన రాజమండ్రి అర్బన్ హాస్పిటల్స్లో ఈ అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్తో సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు. కొంతమంది డయాలసిస్లో ఉన్నారు. అందరికీ కూడా ఎలివేటెడ్ రీనల్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి. సో వీళ్ళందరికీ కూడా మనం కామన్ లింక్ చూస్తే దేర్ ఇస్ వన్ మిల్క్ వెండర్ హూ సప్లయింగ్ మిల్క్ టు ఆల్ దీస్ ఫ్యామిలీస్. సో వెంటనే పోలీస్ టీం కూడా వెళ్ళి అతన్ని కస్టడీలో తీసుకోవడం జరిగింది. ఎఫ్ఐఆర్ కూడా రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో నిన్నే సీఎం గారు మా అందరితో రివ్యూ చేపట్టడం, స్టేట్ లెవెల్ టీంతో రివ్యూ చేపట్టడం జరిగింది. సో స్టేట్ లెవెల్ నుంచి కూడా ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ ఇస్ హియర్. జిల్లా లెవెల్లో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, కార్పొరేషన్ తరఫు నుంచి ఇంటింటికి సర్వే చేయడము, సిమిలర్లీ మిల్క్ వెండర్ ఇచ్చిన 106 ఫ్యామిలీస్కి పాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన పాలు సప్లై చేయడం జరిగింది. ఈ 106 ఫ్యామిలీస్లో కూడా ఎంతమంది అయితే పాలు కానీ, పెరుగు కానీ, టీ కానీ, కాఫీ కానీ కన్జ్యూమ్ చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా బ్లడ్ శాంపిల్స్ నిన్న నైట్ నుంచి తీస్తున్నాము. ఇప్పుడు వరకు సుమారుగా 73 శాంపిల్స్ తీయడం జరిగింది, బ్లడ్ శాంపిల్స్. ఈరోజు ఈవినింగ్కి మనకి రిజల్ట్స్, బ్లడ్ శాంపిల్స్ యొక్క రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ప్రిలిమినరీగా ఈరోజు అందరూ కూడా ఇంటింటి సర్వే ప్రకారము ఎవరికైతే ఆయన పాలు సప్లై చేశారో ప్రిలిమినరీ రిజల్ట్ ఇప్పుడు వరకు కూడా అందరూ కూడా సేఫ్గానే ఉన్నారు. అయినా సరే మనము అబండెంట్ కాషన్గా వీఆర్ టెస్టింగ్ ఆల్ శాంపిల్స్. సో ఎవ్రీడే సర్వేలెన్స్ మనము ఈ ఫ్యామిలీస్ మీద చేపడుతూ ఉంటాము. సో దట్ సడన్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ వచ్చినా సరే వెంటనే మనము ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ తీసుకుని వీ విల్ బి ఏబుల్ టు సేవ్ లైఫ్. ఇదే కాకుండా యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఈ పాలు ఒక 42 ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి 46 యానిమల్స్ నుంచి పాలు సేకరణ జరుగుతూ ఉంది. సో ఈ పాలు సేకరణలో యానిమల్స్ దగ్గర ఉన్న కన్జ్యూమ్ చేసే గడ్డి కానీ లేదా యానిమల్ యొక్క శాంపిల్స్, తర్వాత ఫుడ్ శాంపిల్స్, ఇవి రెండు కూడా టెస్ట్ చేశారు. ఇవన్నీ కూడా ఫోరెన్సిక్ టీమ్కి ప్లస్ యానిమల్ హస్బెండరీ ల్యాబొరేటరీకి కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. సో ఇది కాకుండా పోలీస్ వైపు నుంచి కూడా హీఈస్ అండర్ కస్టడీ, కేసెస్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ క్లూస్ టీమ్ వెళ్ళి కొన్ని స్పాట్లో కొన్ని శాంపిల్స్ కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఫుడ్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ విభాగం నుంచి ఈ పాలు, పెరుగు కూడా ఒక ఇంట్లో దొరికినాయి పాతవి, ఆ శాంపిల్స్ కూడా తీసుకుని హైదరాబాద్ అండ్ వైజాగ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ ల్యాబొరేటరీస్కి పంపించడం జరిగింది. ఆ రిపోర్ట్స్ కూడా మేము త్వరలో వెయిట్ చేస్తున్నాం. యూఆర్ అవైటింగ్ దట్ రిపోర్ట్. సో యూ కెన్ ఎస్పీ గారు వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఎస్పీ గారు అయిపోయాక ఒకసారి క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం. లెట్ హిమ్ కంప్లీట్. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూరు మండలం శ్యాంపూర్ బ్రిడ్జ్ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు అదుపు తప్పి వాగులో బోల్తా పడింది. ఆసిఫాబాద్ డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు సోమవారం ఉదయం హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్న క్రమంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఘటనా సమయంలో బస్సులో 30 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో కండక్టర్కు తీవ్ర గాయాలు కాగా పలువురు ప్రయాణికులు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు వెంటనే క్షతగాత్రులను ఉట్నూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో మహాశివరాత్రి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవారి ఏకాంత సేవ ఆలయ వేద పండితులు శాస్త్రయుక్తంగా వైభవంగా జరిపారు. సైన మందిరంలో ఉమామహేశ్వరుల ఉత్సవ మూర్తులను ఉంచి ఆగమ సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో వివిధ రకాల పుష్పాలు నైవేద్యాలు సమర్పించి వేదోయుక్తంగా నిర్వహించారు. స్వామి అమ్మవార్ల దివ్య మంగళకర స్వరూపాలను తిలకించి భక్తులు ఆధ్యాత్మిక తన్మయంలో పులకించారు. సార్ జరగాలి సార్. సారీ ఏమనుకోబాక సార్. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమల లడ్డు కల్తీ అయ్యిందన్న విషయం తమని చాలా ఆవేదనకు గురి చేసిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దీనిపై తగిన విచారణ జరిపి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ వివిధ మఠాధిపతుల నుంచి సీఎంకు లేఖలు వస్తున్నాయి. ఇది పెద్ద జియంగారు మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ 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 నడగొప్ప రామానుజ పెద్ద జిఆర్ స్వామి పంపిన లేఖ. ఆ పీఠాధిపతి గారు పంపించిన ఆ యొక్క పత్రాన్ని మీకు చదువుతాను, వినండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ఆశీస్సులు మరియు వారి యొక్క మంగళాశాసనాలతో అని చెప్పిన ఒక పత్రాన్ని వారికి సమర్పించడం జరిగింది. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా హిందువులు అచంచలమైన భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధించే దేవదేవుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ప్రతినిత్యము అత్యంత పవిత్రమైన భావనతో నైవేద్యంగా సమర్పించే అన్నప్రసాదాలు గాని లడ్డు ప్రసాదాలు గాని కోటాను కోట్ల మంది భక్తుల ఆత్మవిశ్వాసాలకు ప్రతీకలుగా నిలిచాయి. అది వాస్తవం. ఎందుకంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అన్నప్రసాదం గాని మహాలడ్డు ప్రసాదాలు గాని అత్యంత ప్రీతికరంగా మనం చాలా భక్తి భావనతో ఆ యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తాం. మనం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ప్రతినిత్యం కైంకర్యాలు అన్నప్రసాదాలు లడ్డు ప్రసాదాలు నైవేద్యంగా నివేదించే మాకు లడ్డు ప్రసాదాలు తయారు చేసే నెయ్యి కల్తీ కాబడింది సిబిఐ నిర్ధారించినట్టు తెలియటంతో మమ్మల్ని దిగ్భ్రాంతికి బాగా గురి చేశారు. అంటే చాలా బాధ వేసింది మాకు. అంత పవిత్రంగా స్వీకరించే ప్రసాదాన్ని కూడా ఇంత కల్తీ చేశారా? దేవదేవుడి యొక్క ప్రసాదాన్ని కూడా వీళ్ళు ఇంత కల్తీ చేశారు అని అంటే చాలా మనసు మాకు చాలా కలిసివేసింది అని చెప్పేసి. కల్తీ జరిగిందని తెలిసే గాన అదే నెయ్యిని పవిత్ర ప్రసాదం తయారీలో కొనసాగించిన ఘోర అపచారమే కాకుండా ధర్మానికి విరుద్ధమైన అత్యంత బాధ్యతారహితమైన చర్యగా భావించవలసి ఉంటుంది. ఆ యొక్క మహాప్రసాదమైన లడ్డులో కల్తీ నెయ్యిని సమర్పించి వాళ్ళు ఎంత బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించారు అని అంటే స్వామివారి యొక్క ప్రసాదాన్ని వాళ్ళు ఎంత బాధ్యతారాహిత్యంగా వహించారు అని అంటే దీంట్లో యొక్క తాత్పర్యం అండేది. భక్తులు అత్యంత పవిత్రమైన హృదయంతో స్వీకరించే లడ్డు ప్రసాదానికి సంబంధించి ఇలాంటి అవకతవకలు చోటు చేసుకోవటం సనాతన ధర్మానికి హిందూ ధర్మానికి అనుసరించే భక్తుల మనోభావాలు తీవ్రంగా చాలా దెబ్బతిన్నాయి. ఇది వాస్తవం. ప్రసాదమైన మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరించే యొక్క దీన్ని మనోభావాలు హిందువుల ధర్మాన్ని మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా చాలా తీవ్రంగా గాయపరిచింది మనసుని. శ్రీవారి పరమ భక్తుడైన గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వారి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి అపరాధాలు అపచారాలు అవకాశం లేకుండా పటిష్టమైన వ్యవస్థను నెలకొల్పుతారని మేము ఆత్మవిశ్వాసంగా నమ్ముతున్నాము. మీరు చాలా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటారని మేము ఆత్మవిశ్వాసంతో మేము ఉన్నాము అని చెప్పని పీఠాధిపతులు మఠాధిపతులు ముఖ్యమంత్రి వారి గారు విన్నవించుకున్నారు. విశాఖపట్నంలో అంగన్వాడీ కార్మికుల ఆందోళన కొనసాగుతుంది. జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఏఐటీసీ ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి.
అంగన్వాడీ టీచర్లు, హెల్పర్లకు వెంటనే వేతనాలు పెంచాలని యూనియన్ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని కోరుతున్నారు. గతంలో 42 రోజుల పాటు సమ్మె చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఏర్పడి 18 నెలలు గడిచిన సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదని విమర్శించారు. వేతనాల పెంపుతో పాటు గ్రాట్యుటీ, సంక్షేమ పథకాల అమలు, అదనపు పనిభారం తగ్గించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా చలో విజయవాడ కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించినట్లు యూనియన్ నేతలు తెలిపారు. నా పేరు ఎం వెంకటలక్ష్మి, అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్, విశాఖ జిల్లా ఏఐటీస్ అనుబంధం. అలాగే ఈ రోజు మేము ఇక్కడ నిరాహార దీక్షలు కూర్చోవడానికి కారణం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన మార్చి బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే మేము 42 రోజులు స్ట్రైక్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడుండే కూటమి ప్రభుత్వం వాళ్ళే మా టెంటల దగ్గరికి వచ్చి అప్పుడు మాకు ఏం హామీలు ఇచ్చారంటే, మన ప్రభుత్వం వస్తే మీ అందరి సమస్యలు తీరుస్తాము, మీ అందరికి కూడా మీ అందరి బాధలు తెల్లారుస్తామని చెప్పారు. అప్పుడుండే కూటమి ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఇప్పుడు మా అంగన్వాడీ బాధలు అయితే మాత్రం ఎక్కడ కూడా ఏమి తీరేదేమి కనబడట్లేదు. అసలు అంగన్వాడీల కోసం ఎక్కడ కూడా మాట్లాడటం లేదు. నిత్యావసర ధరలు అయితే విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. అలాగే మెడికల్ ఛార్జీలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. మా జీతాలు అయితే మాత్రం ఎక్కడ కూడా పెరగటం లేదు. ఇదే జీతం మీద 11,500 జీతం మీద బతకాలి అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది. అలాగే జీతం పెంచండి మహాప్రభు అనేసానంటే వరకైతే మాత్రం విపరీతంగా పెంచుతున్నారు. అలాగే ఈ రోజు 23వ తేదీ నుంచి 27వ తేదీ వరకు కూడా నిరాహార దీక్షలు చేయడానికి అయితే మాత్రం మేము సిద్ధమయ్యాము. అలాగే ఈ రోజు మా రాష్ట్ర నాయకులు ఏమంటే మినిస్టర్ గారేమో చర్చలకు పిలిచారు. అదే విధంగా ఈ రోజు చర్చల్లో మా సక్సెస్ అయితే మేము ఈ రోజు నుంచి ఆపడం అయితే జరుగుతుంది. లేకపోతే విఫలంగానైతే చర్చలు అయితే మాత్రం కంటిన్యూ చేయవలసి వస్తుంది. ఇంకా పోరాటం అయితే మాత్రం ఉద్రిక్తం చేస్తాము. అలాగే 2వ తేదీ చలో విజయవాడకు కూడా మేము పిలుపునివ్వడం జరిగింది. అలాగే 2 దఫాలు ఈ ప్రభుత్వం హయాంలోనే అంగన్వాడీ జీతాలు అయితే పెంచడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఇదే ప్రభుత్వం హయాంలో జీతాలు అయితే పెంచుతారనేసి ఆశిస్తున్నాము. అంగన్వాడీ అక్క చెల్లెమ్మలందరం కూడా ఎదురు చూస్తున్నాము. అలాగే కానీ మా అంగన్వాడీలకు జీతాలు అయితే పెంచినట్టుగా అయితే మాత్రం మేము గడపకి కూడా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం కోసం మేము ప్రచారం చేసి మళ్ళీ ఈ ప్రభుత్వానికే సపోర్ట్ చేసి మేము అందరం తెచ్చుకోవడానికి అయితే సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్.